जय जगन्नाथ शुभ अपराह्न पिलाने समस्त को मो वॉइस क्लियर आसुची शुभ अपराह्न सर। हाँ अच्छा शुभ अपराह्न आज्ञा सर। ओके आज्ञा सर। पिलाने गत क्लास रे मु पढ़ेइथिले तुमको सुरेंद्र महांती उपन्यास समग्र जो आम आलोचना करिथिलु कथावस्तु संपर्क में आम दुई तीन उपन्यास को परिसर भितर को आनिथिलु आज आम सुरेंद्र महांती बाकी थिबा उपन्यासर कथावस्तु सारांश तथा परीक्षा उपयोगी केमती किसी क्वेश्चन आसूची से विषय टी आलोचना करदबा बुझीगला समस्ते हेडलाइन करो सुरेंद्र महांती उपन्यास समग्र आम गोटे दुईटा उपन्यास संपर्क में आम आलोचना करूँ जमीका प्रथम उपन्यास कौन सुरेंद्र महांती प्रथम उपन्यास कौन थिला कॉलेज बॉय तापर आलोचना करूँ आम बधुआ प्रिया तापर आलोचना करूँ गोटे अंध दिगंत एमती किसी आलोचना करूँ तीन चार्टा उपन्यास आज आउ कि उपन्यास अच्छी जो गुड़ाक मेन इंपोर्टाट उपन्यास गुड़िक आम आलोचना करवा सब गुड़ाक आलोचना करवानी अन्य गोटे उपन्यास अच्छी तुम कृष्णा बेणी रे संध्या गोटे उपन्यास अच्छी कि नहीं 1985 मसीह रचित कृष्णा बेणी रे संध्या सुरेंद्र महांती गोटे ऐतिहासिक उपन्यास समस्त टिके सर्ट नोट कर उपन्यासटी इतिहास और किंवदंती मधुर समन्वय जदि तुम्हें कौटी देखा पाइब से तुम्हें कृष्णा बेणी रे संध्या उपन्यास जो रही कृष्णा बेणीर संध्या उपन्यास रे कौन पाइब तुम्हें ना इतिहास एवं किंवदंती दुईटार मधुर समन्वय तुम्हें कौटी पाइब ना कृष्णा बेणीर संध्या उपन्यास रे बुझीगला बुझीपारछ कि नहीं अच्छा ठीक अच्छे ताले इतिहास कथा कहले ताले एटी कहार इतिहास अच्छी आम जाना कृष्णा बेणीर संध्या उपन्यास रे कहार इतिहास संपर्क रे एटी रही किंवदंती कौन रही से संपर्क रे टिके जानिबा बुझी तो कृष्णा बेणी रे संध्या पंचदश षोडश शताब्दी रे जेतेबेले आमर ओडिशार राजा थिले सूर्यवंशीर राजा प्रताप रुद्रदेव चरित्र गुड़िक लिखुव छुआ मैंने प्रताप रुद्रदेवंकर समय ओडिशार जो परिस्थिति प्रताप रुद्रदेवंकर दुख प्रताप रुद्रदेवंकर पिला निजर संतान प्रति देश प्रति जो भाव यही उपन्यास तुम्हें पाइब चरित्र गुड़िक टे लिखि दियो तापर आम कथावस्तु को जानिबा प्रथम तो आसीगला आमर किए ना प्रताप रुद्रदेव तापर लेख कृष्णदेव राय तापर लेखुच तो तापर लेख वीरभद्र लेख वीरभद्र तापर लेख जगनमोहिनी तापर आउ जन चरित्र लेख राय रामानंद बुझेला एतिकी चरित्र को नहीं उपन्यासर कथावस्तुटी आमर परिकल्पित होइछि एई उपन्यास रे तमे पाइबो कौन ना ओडिशार गौरवमय चित्र पाइब युद्ध पाइब चैतन्यंकर ओडिशा आगमन पाइब भक्ति मार्ग रे राजा माननकु केमिति अनुप्राणित करुथिले से सब चित्र पाइ परिबो बुझीगला क्वेश्चन तुमर पड़िबो केमितिका ना सुरेंद्र महांती कौन उपन्यास रे चैतन्यंकर ओडिशा आगमन कथा वर्णित होइछि कौन उपन्यास रे क्वेश्चन तुम एमतीका भाया आसो बुझे ना कृष्णा बेणी संध्या उपन्यास तुम ओडिशार किस अतीतमय गौरव चित्र पाइब आउ कौन पाइब युद्ध पाइब चैतन्यकर ओडिशा आगमन भक्ति मार्ग रे केमती राजा मानक अनुप्राणित करवा घटना से सब पाइब ताहले एठी कौन पाइब
ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ତୁମେମାନେ ପଞ୍ଚଶଖା ସାହିତ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସ ପରିକଳ୍ପିତ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ବୁଝି ହେଉଛି କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଜୟନଗରର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବିଜୟନଗର ରାଜା। ବିଜୟନଗର ଥିଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ। ବୁଝି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। କଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗରେ ସେ ଦୁର୍ଗଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ନା ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ। ବୁଝି ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଥିବ। ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ କିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା କଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଆମ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ହେଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜୟନଗର ରାଜା। ରାଜ୍ୟକୁ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୂଟନୈତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ। ଏ ଯେ ବୀରଭଦ୍ର ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଖବରଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଯେତେବେଳେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ ସହମତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ତ? ଓକେ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କହିଲ ଦେଖି? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଗଡ଼କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? କଣ୍ଡାଭିଡ଼ୁ ଦୁର୍ଗକୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହାକି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଆମର କ'ଣ ରହିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ କିଛି ରହିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା। ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ନଦୀ ସୀମାଟା ସେତିକି ଦୂର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇବ ବୋଲି ରହିଲା। ଏମିତି 3-4ଟା ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ତ ବିବାହ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ ନା ଯିଏ ଯେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ, ମାନେ ଅଧିକ ବୁଢ଼ା କହିତେ ଗଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ସହିତ ନିଜର ଝିଅକୁ ସିଏ ବିବାହ କରିବେ, ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଥିଲେ ବୟସରେ ଅଧିକ। ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏପଟେ ନିଜ ଝିଅ ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସୀ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବର। ତ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅପମାନରେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ପିତୃପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଯେ ପିତୃପ୍ରାଣ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ନିଜ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟେ ମନସ୍ଥରେ ରଖିଲେ। ଯଦି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଝିଅ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଝିଅ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ମୋହିନୀ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ବିତିଥିଲା। କାହାର ନା ଏଇ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ବିତିଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା କାହାର ନା ଆମର କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ସାରିଦେବା କଥାବସ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ନିଧି ଦାସ। ସେଠି ନିଧି ଦାସ ତମଠି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନା? ନିଧି ଦାସ ସେ କୋଉ ବାଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ତ ଗଲା, କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଲା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେରକମ ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ତାପରେ ହେଲା ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଦେଖି ସବୁ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଚରିତମୂଳକ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଜୀବନ ଚରିତମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ଯେମିତିକା ରହିଲା କୂଳବୁଦ୍ଧ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କିଛି ଉପନ୍ୟାସ 2ଟି ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଚରିତମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଏଇ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ବା ଏଇ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କୂଳବୁଦ୍ଧ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଛୁଆମାନେ ଏଇ 2ଟା ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ଲେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖ। କୂଳବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, 2ଟା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ପାଇବ କ'ଣ ନା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଲେଖ, ସବୁ ଲେଖ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଏହି 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ। ଲେଖିଲ? ତାଙ୍କର ଏ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଏଥିରେ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ, ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମଧୁବାବୁ ବୋଲି ଡାକୁ, କୂଳବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଡାକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ତ୍ୟାଗ, ସାଧନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଲେଖକ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଯାଉ, ବେଶୀ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ, ପଡ଼େ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2ଟା ଉପନ୍ୟାସ। କେଉଁଟା ନା କୂଳବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। এই 2ଟି ଉପନ୍ୟାସରେ
ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଳବୁଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ନା ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଏ ଜାତିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଳୟ, କିଏ ତାର ନିର୍ମାଣ କିଏ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏ ବିଚାର ଗୌଣ, କିନ୍ତୁ କାଳର ଦିଗ୍ବଳୟ ରେଖା ଭେଦି ନିସଙ୍ଗ ମହିମାରେ ତାର ଭାସ୍ୱର। ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଏତେ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେ ଏଠି କୁହନ୍ତି ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ, ଯେମିତିକା ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଘରିଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ହେଲା, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ହଉ, ସେଟା ଦୁଇଟା ଉପନ୍ୟାସ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଜୀବନ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। ହେଲା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବକ୍ଷୟଗାମୀ ସମାଜର ଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ପୀଡ଼ନ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ରହିଛି ନେତି ନେତି, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନେତି ନେତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ନେତି ନେତିର ସମୟ ସୀମା କେତେ? 1982। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଟା 1982। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଆତ୍ମଚରିତ ଧର୍ମୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦି ଧରିବା, ତାଙ୍କର ନେତି ନେତି ଉପନ୍ୟାସ ଧରିବା, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବକ୍ଷୟଗାମୀ ସମାଜର ଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ନିପୀଡ଼ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମାନବର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଚିତ୍ର କେମିତି ଉଠିଛି, ସେସବୁ ଲେଖା ତୁମେ ଏଇଠି ପାଇବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଚେତନାର ପ୍ରବାହ ଧାରାରେ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଦେଖୁ, ମାନେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଯେରକମ ଆମେ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ସେମିତି ଧର୍ମୀର କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥାଉ ନା ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାଁରେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନେତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନେତି, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ନେତି ନେତି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ନେତି ନେତିର ଗୋଟେ ନେତିର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତିର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଛୁଆମାନେ। ତ ନେତି ନେତି ଉପନ୍ୟାସ ଅବଚେତନା ମନର ଅନ୍ତରାଳର ବହି ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ର ତୁମେ ପାଇବ। ତ ପ୍ରଥମ ଯଦି ନେତି, ଏଇ ନେତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନେତି, ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେତି ରହିଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ। ବୁଝି, ଗୋଟେ ନେତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନାସ୍ତିବାଚକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖି ସାରିଲ ସବୁ ଦୁଇଟା ନେତିର ଅର୍ଥ କିସ, ତାପରେ ବୁଝିବା କେମିତି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଛି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକକୁ କେମିତି କି ଭେଦ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଲେଖି ସାରିଲ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଗୋଟେ ନେତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାସ୍ତିବାଚକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ସେ ମଣିଷର ଭାବନାଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ। ଆମ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିପାରୁ କି? ଆମ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଗତିଶୀଳ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଧରାଯାଉ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କହିବ ନା ଏହା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ କହିବ ନା ଏହା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମଣିଷର ମନ ଧାବମାନଶୀଳ,
ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼ିକା ଗତି କରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିଦିଏ, ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣିଦିଏ, କହେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦେବ ସେ କହିବ ପୁଣି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ହାତ ଦେବ ପୁଣି କହିବ ସେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପନ୍ୟାସଟାର କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପନ୍ୟାସଟିର କଥାବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆହୁରି କିଛି ଚାହେଁ, ମାନେ ଗୋଟେକୁ ମନା କରିଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚାହିଁବ, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ କିଛି ଦିନ ମନ ଭରିଗଲା ପରେ ସେ କହିବ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚାହିଁବ। ବୁଝିହେଉଛି, ନାସ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣେଇବ ପୁଣି ନୂଆଟାକୁ ଧରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା। ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିଲା? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖ। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ନା ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ନାୟକ ଅଛି, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ସେ କ'ଣ ଖୋଜେ ନା ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଏହାର ନାୟକ। ଲେଖ, ସବୁ ଏଇଟା ଲେଖ। ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏହାର ନାୟକ। ଲେଖିଲ? ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ କେମିତି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକୁ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆମ ମନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଧରୁଛି, ପୁଣି ସେଟାକୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣେଇକି ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଧରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଅଛି, ସେ ନାୟକ କ'ଣ କରେ ନା ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖୋଜି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଲେଖ, ମାନବେନ୍ଦ୍ର ବା ମାନ। ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ। 3-4ଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି। ମାନବେନ୍ଦ୍ର ବା ତାଙ୍କୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। କାନ୍ତ ମାମୁଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଅମିୟ କାକା ଅଛନ୍ତି। ନିଖିଳ ଦାସ, ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାନି। ଲେଖିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବେଶୀ କିଛି ଆସିବନି। ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସର କେମିତି ନେତିର କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନବେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପଡ଼େ। ହେଲା, ମାନବେନ୍ଦ୍ର, କାନ୍ତ ମାମୁଁ, ଅମିୟ କାକା, ଅରୁଣ, ନିଖିଳ ଦାସ, ଏମିତି ସବୁ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ତୁମେ 2ଟା ପ୍ରକାର ପାଇବ। କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇବ ନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମହିମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇବ। ହେଲା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା। କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ନା ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ରାଜା। ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ସବୁ ଟିକେ ଲେଖ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଲେଖିଲ?
ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ତୁମେ ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝି ଓକେ, ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେରକମ ଠିକ୍ ଯେମିତିକା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଯେମିତିକା ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନୀଳଶୈଳ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଗ୍ର ମୌଳବାଦୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟରେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ବି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସର୍ବପକ୍ଷେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳଗିରିଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଉତ୍କଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପୀଠଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କ'ଣ, କିଏ କହିପାରିବ କହିଲ ଦେଖିକି? ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଲାନି, ତୁମମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ନେଟ୍ ପିଲାମାନେ କୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମରେ, କୁହ ସବୁ। এইরকম কোশ্চান তোমার ছুଆ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା, ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗ। ଲେଖ ସବୁ, ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା, ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗ। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଭଏସ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲେଖି ସାରିଲ ସବୁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗ ହେଇଛି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ତକି ଖାଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁସଲମାନ ଯେ ଥିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଡର ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେ ତକି ଖାଁଙ୍କର ଭଉଣୀ ରିଜିଆ ବେଗମକୁ ସେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର କେମିତି ହେଲେ ନା, ହଁ କୁହ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ କି? ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁଟା ରିଜିଆ ବେଗମ। ସେ କାହାର ଭଉଣୀ ଥିଲେ? ତକି ଖାଁର ଭଉଣୀ ରିଜିଆ ବେଗମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଇକି ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗ ବିବାହ ହେଲେ କାହାକୁ? ରିଜିଆ ବେଗମକୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। ଅଲଗା ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଛି କି? କୋଉଟା? ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ନୀଳଶୈଳ ମୁଁ ପଢିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ତୁମେ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଯେ ତକି ଖାଁ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ବେଗମ ରିଜିଆ ବେଗମକୁ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ସେ ଯେ ତକି ଖାଁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ। ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖ କେମିତିକା ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା,
ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଘାଜି ମିଆଁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ତକି ଖାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ବା ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେହି ଭୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେଇ ଭୟରେ ସେ ନିଜ ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତକି ଖାଁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତକି ଖାଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ରିଜିଆ ବେଗମ। ରିଜିଆ ବେଗମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତକି ଖାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ନୀଳଗିରି 2 ଥର ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଥରେ ଚିଲିକାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ନୀଳଗିରି, ହଁ କି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଖବର ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତକି ଖାଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିଲିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲେଖ ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ତକି ଖାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନା ଚିଲିକା ଗର୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲେଖିଲ, ଚିଲିକା ଗର୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଲେଖିଲ, ରିଜିଆକୁ ବିବାହ କରି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ଯେମିତି ବହୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଜିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୁସଲମାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ମନ୍ଦିର ସେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନେ ସେ ମୁସଲମାନ ସେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିଷେଧ। ଏମିତି ସବୁ ସେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ନଈ ରାସ୍ତାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଛୁଆମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମୋଡ଼ ବା ନୂତନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରଟା କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର କିଏ? ହଁ, ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା। ହେଲା, ଶରଦେଇ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ, ନୂତନ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶରଦେଇ ନୀଳଶୈଳର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଲେଖ, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କର। ଶରଦେଇ ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ତାର କରୁଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରିଜିଆ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଶରଦେଇ। ଯଦି ରିଜିଆ ବେଗମ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ହୁଏ, ସେଥିରେ ଶରଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା। ଉପନ୍ୟାସଟିର ଭଙ୍ଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀ ଆମେ ପାଇବା ତାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସରେ। এই যে ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯାହାକି ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ଅମୃତ ପତ୍ରିକାରେ ନୀଳଶୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ଖାଲି ଶୁଣ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ। ସେ ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ନୀଳଶୈଳ ମହାକାବ୍ୟିକ ବ୍ୟାପ୍ତି, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ରସାଗାଢ଼ମୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନଈ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦାବି କରିତେ ପାରେ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ନା ଅମୃତ ପତ୍ରିକାରେ। ବୁଝିହେଲା। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସିଏ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉପନ୍ୟାସକୁ।
उपन्यासिक सुरेन्द्र महांती गोटे उपन्यास लिखिं नीलाद्रि विजय समस्ते पढ़ीच कि नहीं? एबे मैं तुमको डाकिदेलिनी नीलाद्रि विजय? नहीं से डाकी नांती। नीलाद्रि विजय तुमको डाकी नहीं? नहीं सर। 1980 मसीह से लिखिं नीलाद्रि विजय डाकी नहीं? डाकी जल्दी आलोचना करी। हाँ से आलोचना करा जाई नथिबो किंतु डाकी देछि मोर मन अछि 1980 मसीह प्रकाशित नीलाद्रि विजय। तो मन रख एटा नीलशैल उपन्यासर 12 वर्ष पर तांकर नीलाद्रि विजय उपन्यास प्रकाश पाए। नीलशैल उपन्यास केते वर्ष पर? 12 वर्ष पर प्रकाश पाए को उपन्यास ना नीलाद्रि विजय उपन्यास। हाँ ये उपन्यासटा को कौन कह जाए ना नीलशैलर उत्तरार्ध बा परवर्ती भाग मध्य कह जाए बुझीगला। किंतु सुरेन्द्र महांती या गोटे स्वतंत्र उपन्यास ना देइछंती किंतु समालोचक माने कहती कौन ना यह हूँ नीलशैलर उत्तरार्ध बा परवर्ती भाग। एथिरे तुमे कौन पाइब से जगन्नाथंकर चिलिका गर्भ ये आम देखिले कौन आम नीलशैल उपन्यास देखिले कौन ना जगन्नाथ को चिलिका गर्भर लुचई रखिले। ये नीलाद्रि विजय देखिए कौन से केमिका चिलिका गर्भरू जे आसिकी आसीचंती बा सेठू तांको केमिति स्थानांतरित करिसंती श्रीक्षेत्र को जगन्नाथ मंदिर को से जगन्नाथ मंदिर रे तांको पुणी पुनर्स्थापन कराई ये सब कथा तुमे पाइब कोठी नीलाद्रि विजय। बुझीपाल कि नहीं? बुझीपाल कि नहीं? हाँ पूर्ववर्ती उपन्यास जो जगन्नाथ को चिलिका कर लुचई रखते यही उपन्यास तुम्हें कौन पाइब ना सेठारू बाहरी आसी श्रीक्षेत्र धाम केमती पुनः प्रतिष्ठान अधिष्ठित कराई से समूह संपर्क में पाइब। ये नीलाद्रि विजय रे मुख्य नायिका होउछंती किए ना रिजिया। रिजिया होउछंती मुख्य नायिका। रिजिया किए कहले या पूर्ववर्ती उपन्यास रे रिजिया बेगम से किए तकी खार भौणी रामचंद्र देवंकर स्त्री रामचंद्र देवंकर स्त्री से रामचंद्र देव कहबनी हाफिज कादर बेगंकर स्त्री। हाफिज कादर बेग किए? रामचंद्र देव। ताले से नीलाद्रि विजय उपन्यास मुख्य नायिका होउछंती रिजिया बेगम हैला। से ता चरित्र महान्यता एथिरे फुटी उठी जे रामचंद्र देवंकर वीरत्वपूर्ण संघर्ष तुम ये पाइब। जगन्नाथ महाप्रभु को केमती मंदिर को आनीचंती रिजिया जेतेबेले मंदिर को आनीचंती रिजिया पई मंदिर प्रवेश निषेध हो कि रिजिया गोटे मुसलमान फल रामचंद्र देवंकर मनरे धर्मांधता प्रति घोर विद्वेष भाव सृष्टि होती। से कहते एटा तो गोटे धर्मांध केने ना से रिजिया बेगम भी गोटे मनीष हृदय भी जगन्नाथ प्रति भाव अच्छी सी भी दर्शन करें किंतु तांको बारण कराई मंदिर भीतर को जावाई है। लेखक ए संपर्क में कहती यही तो सनातन धर्म नुहे ये धर्मांधता ये तो मैत्री पीठ नुहे गोटे निबुज गोष्ठीर विचरण भूमि। जगन्नाथ ए विडंबना मध्य कौन करे ना मूक साक्षी एमती किसी से कहती नीलाद्रि विजय उपन्यास से धर्मांधता विषय। नीलशैल उपन्यास नायक किए? रामचंद्र देव जो अक्षय कीर्ति स्थापन करते नीलाद्रि विजय अपमानित लांछित होती। ये सब टे लिख सर्ट नोट करेंगे छुआ मैंने। नीलशैल उपन्यास आम देखू जो रामचंद्र देवंकर अक्षय कीर्ति तांकर गुणगान आम कराई से ओडिशार जगन्नाथ को रक्षा करने केते त्याग कर संपर्क में पढ़ू। किंतु नीलाद्रि विजय रे कौन पारू ना नीलाद्रि विजय रे रामचंद्र देव को अपमानित लांछित होइचंती हैला। नीलाद्रि विजय रे रामचंद्र देव अपमानित लांछित होइचंती। बुझला कि नहीं? आज्ञा सर। तापर अन्य गोटे कथा कह जाए कौन ना नीलाद्रि विजय संपर्क में ना नीलाद्रि विजय रे त्रिकोण प्रेमर द्वंद्व देखा पाइबा। सब टे लेख सब नीलाद्रि विजय तुम्हें कौन पाइब ना त्रिकोण प्रेमर द्वंद्व रामचंद्र देवंकर दुख दुर्दशा ललिता देईंकर क्रोध प्रतिशोध परायण प्रवृत्ति एथिरे पाइब तुमे।
ଲେଖଟିରେ ଲେଖ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ କ'ଣ ପାଇବ? ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଇଟା ପଡ଼େ ଛୁଆ ବେଳେବେଳେ। ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଅ? ନା ତାଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେମିତିକା? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଏପଟେ ରିଜିଆ ପ୍ରେମ, ଏପଟେ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମ ହେଲା। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖ ସବୁ ଲେଖ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାପରେ କମା ଦେଇକି ଲେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୁଃଖ, ବୁଝିହେଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲଳିତା ଦେଈଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଲେଖିଲ କି ନାହିଁ? କେତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି? ଲେଖି ସାରିକି ସବୁ ଚୁପ୍ କି ବସିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିବି, ଲେଖି ସାରିଲ କି ନାହିଁ? ଶୀଘ୍ର ଯେ ଲେଖି ସାରିଲ ଟିକେ ଇମୋଜି ଦେବ, ନହେଲେ କିଛି ଭଏସ୍ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତ ଗଲା ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଚଳାୟତନ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅଚଳାୟତନ। ଲେଖିଲ? ଏଇ ଯେ ଅଚଳାୟତନ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ଏଇଠି? ନା ଆମେ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣଉଛୁ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବଢ଼ୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଶୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରା, ବସ୍ତୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏଇ ଅଚଳାୟତନ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ପାଇବ ହେଲା। କେମିତିକା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣ ହେଇଛି ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇ ଛୁଆମାନେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଜାଣିଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତିକା? ନା ଯେରକମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣ, ଏଇ ଯେ କଥାଗୁଡ଼ା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇବ, ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରା ପାଇବ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର, ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ପାଇବ ଏ ଅଚଳାୟତନ କବିତାରେ, ଅଚଳାୟତନ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ। ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଲେଖୁଛ ସବୁ? ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଜଣେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ନା ଆଦର୍ଶବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଦର୍ଶବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ସେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା। ଯେରକମ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିକିବିନି କି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟା କରିବେନି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ରଖିବେ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆମର ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ସେ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ମାଧବ। ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି। କେଉଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛି? ନା କାନାଡ଼ାରେ ଯାଇଛି। କାନାଡ଼ାରେ ଯାଇକି ରହିଛି। କାନାଡ଼ାରେ ଯାଇକି ରହିକି ସେ ବାହା ହେଇଛି କାହାକୁ? ନା ଜରଥି, ଗୋଟେ ସେଇ କାନାଡ଼ାର ଝିଅ ଜରଥିକୁ ବାହା ହେଇଛି। ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ଛୁଆମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ କାନାଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ରୁହେ ସେଇଠି ସେ ବାହା ହେଇଛି ଜରଥିକୁ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ? ନା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ମାଧବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛଡ଼ା ବନ୍ଧା। ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ ହେଲା। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ? ନା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। କେନେ ବାହାର ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କେମିତିକା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିକି କେମିତି ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବହୁର କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର,
ରୁଦ୍ରମାଧବଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦିଏ। କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରମାଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁର। ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସବୁ ଲେଖ ଛୁଆ ଟିକେ, ଏଇ ଯେ ରୁଦ୍ରମାଧବ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କିଏ ନା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବହୁର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘରର ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବହୁର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ବିକିଦେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଡଲାର ହେବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେ ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ କିଏ ଥିଲେ? ଜୋରଥି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବିକିଦେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଡଲାର ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ କାନାଡ଼ା ଫେରାର। ବୁଝିହେଉଛି? ସେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କାନାଡ଼ା ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରମାଧବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ହେଲା, ରୁଦ୍ରମାଧବଙ୍କର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା। ରୁଦ୍ରମାଧବର ଝିଅ କିଏ? ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସଟିରେ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ତୁମେ ସେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖ ଖାଲି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟା ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ଆଭିଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇବ। ଲେଖ ସବୁ ଲେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାଙ୍କର ଅଚାଳିତାନ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ପାଇବ ନା ଆଭିଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରର ଅବକ୍ଷୟ, ମହାଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଏଇଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜୀବନର ଅବକ୍ଷୟ ପରେ ଆଭିଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଜମିଦାରୀର ଅବକ୍ଷୟ, ଜୀବନର ନୁହେଁ, ଆଭିଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରର ଅବକ୍ଷୟ, ମହାଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ପାଇପାରିବ। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖ ଛୁଆ। ରହିଲା ଏ ତ ତାଙ୍କର ଅଚଳାୟତନ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇକି ଆମେ ସାରିଦେବା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଲେଖିଲ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ ଛୁଆ, 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ। ଏଇଠି ତୁମେ ପାଇବ କ'ଣ ନା ଲେଖ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଲେଖ ସବୁ। ନା ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଗଠିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଦେଖିଲ, ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଗଠିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପରିକଳ୍ପିତ। ଲେଖା ସରିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ। ହଁ ଲେଖ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଗଠିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଏଇ ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟି ପରିକଳ୍ପିତ। ଛୁଆମାନେ, ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକଦା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। କେମିତି ସଙ୍କଟ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିକି 2 ଭାଗରେ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୀନଯାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାଯାନ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ଭାବରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନୀତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇପଡ଼ିଲା। ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବ ଏଇଠି। ଏହା 2 ଭାଗରେ ହେଇଛି, ଯେ ମହାଯାନ ହୀନଯାନ ଏପରି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜୀବକର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରକୁ ଲେଖକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 2 ଭାଗରେ ହେଲା, ହୀନଯାନ ମହାଯାନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାହାରିଲା ଆଜୀବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବସ୍ଥା ଚିତ୍ର କେମିତି ହେଇଛି ତମେ ପାଇପାରିବ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଲେଖକ ଉପନନ୍ଦ କ୍ଷମା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଇବ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଉପନନ୍ଦ ଆଉ କ୍ଷମା।
ଏଇ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ଦୁଇ ଭାଗର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହି ପଡ଼ିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜୀବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଇ ଆଜୀବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚିତ୍ର ସେ ଉପନନ୍ଦ ଆଉ କ୍ଷମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବ ହେଲା। ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଆତ୍ମସଂଯମର ବ୍ୟାୟାମ, ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଉ କିଛି ଭାଗରେ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କର ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ ନା, ଏଥିରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଜଣେ କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଏଠି ପାଇବ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଲେଖ ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କର। এই যে ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାନ୍ତି ସଦିଚ୍ଛା ନାଁରେ ତାଙ୍କର ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯେ କହୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶାନ୍ତି ସଦିଚ୍ଛା ନାଁରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସୈନିକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବୋହାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଧର୍ମଶକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇତିହାସର ବିଡ଼ମ୍ବତା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉପନ୍ୟାସିକ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଙ୍କଟ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସ୍ଥିତି, ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ରଖିଦେବ, ସେଇଟା ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଏଇଟା ଆଖି ବୁଝିକି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା ରହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟା କଥା ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? କଲେଜ ବହି ଟୁ ଫଟା ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫଟାମାଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ ଆସିଛି। ଲେଖକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଫଟାମାଟି, ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କର ସବୁ। ଦେଶରେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ତାର ଯେ ବିଫଳତା, ନୈରାଶ୍ୟବଦ୍ଧତା ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଙ୍କଟ, ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଜୀବନର ଜଟିଳତା ଆମେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହତାଶ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏଠି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ନଗର ଜୀବନର ବିବିଧ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ କେଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ? ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଅବକ୍ଷୟ, ସାମନ୍ତ ଆଭିଜାତ୍ୟର କାରୁଣ୍ୟ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଜାତିର ବିଦେଶ ଦୂରୀକରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ରହିଛି। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଦେଇଛି ହଂସ ଗୀତି ଡାକି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ହଁ, ଏବେ ଆସିଲା? ଲେଖ ଛୁଆମାନେ ହଂସ ଗୀତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ହଂସ ଗୀତି। ଆଧୁନିକ ନଗରର ଜୀବନର ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ଏଠି ବି ରହିଛି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ହେଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର କୁତ୍ସିତ କଦାକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବା, ଯାହା ଲେଖକ ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି।
कथावस्तु एक अस्तित्ववादी चिंताधारा तुम ये पाइब ये हंसगीति उपन्यास ये जो उपन्यास मुख्य नायक होउछन्ति सुब्रत। हंसगीति उपन्यास मुख्य नायक किए ना सुब्रत। ए उपन्यासटा 9टी परिच्छेद विशिष्ट प्रतीकधर्मी सामाजिक उपन्यास। लेख गुड़ा सब लेख सब जदि गोटे प्रतीकधर्मी सामाजिक उपन्यास जदि देखा सेटा हूँ हंसगीति। एटिरे 9टी परिच्छेद रही। मुख्य चरित्र एटी किए ना सुब्रत। लेखुच कि नहीं सब प्रश्न ए भितर आसब निहाती आसब ए भितर कौन से गोटे बाहर आसबनी। छुआ मैंने ये आधुनिक समाज रे जो चाकरी समस्या गोटे चाकरी समस्या आम उपन्यास देखा पाई है। बेकारी समस्या चाकरी नुहे चाकरी समस्या से गोटे बेकारी समस्या चाकरी समस्या लेख लेख बेकार छुआ मैंने ये हंसगीति उपन्यास रे तुमे बेकार समस्या बेकार और चाकरी समस्या तुमे ये उपन्यास रे देखा पाई था। लिखिल लिखिल कि नहीं आज्ञा सर लिखिलु अध घंटा लगा तो मैंने लिखुच नहीं शीघ्र शीघ्र लेख आ शीघ्र शीघ्र किसी कह लेख ये लेख गोटे कथा ना 1960 रु 1970 दशक देखा जाइथिबा बेकार समस्या उपरे पर्यवेसित तांकर ए उपन्यास है। 1960 रु 1970 दशक देखा जाउथबा बेकार समस्या उपरे ए तांकर हंसगीति उपन्यासटी बयस भाव में परिचालित। छुआ मैंने ये जे सुब्रत नायक कहले सुब्रत से कौन करचंती ना चाकरी खोजी खोजी जाइकी दिल्ली पहुँची। आ दिल्ली रे जेतेबेले पहुँचती से सहर जीवन रे चाकचक्य प्रति आकृष्ट होइचंती। आकृष्ट होला परे किछि दिन पर से कौन शिकार माने ड्रग्स व्यवसाय रे मन देइचंती। ड्रग्स व्यवसाय रे मन देइचंती। आउ कौन से विभिन्न अहेतुक कार्य सब करिचंती है। से मानकर गभीर मनस्ताप उपन्यास फुटी उठी जे आमर ड्रग्स व्यवसाय सुब्रत एवं तार जो सांग माने अछंती सुमित्रा धनपति पानालाल कलगाल अच्छी गोटे जड़े कलगाल सोनिया एमानकर चित्र ये उपन्यास रे देखाई है। ओके तांकर धनपति कौन कहले धनपति पानालाल कलगाल सोनिया जोगी आत्मानंद कलगाल सोनिया सोनिया श्रीवास्तव तांको ना जोगी आत्मानंद ये मानकर चरित्र अति सुंदर भाव में उपन्यासटी को आग को नेबार साहाय्य करछि। ये गोटे जिनिस पाइब तुम्हें ना आधुनिक समाज गोटे घटना घटे ना कौन घटना घटे ना अर्थ पाई पागल साजी मनीष किपरि ध्वंस पत्र यात्रा होता है तुम्हें तार मार्मिक चित्र उपन्यास पाइपर। गोटे उपन्यास ये बहुत सुंदर उपन्यास शिक्षणीय उपन्यास गोटे केमितिका अर्थ पाई पागल साजी मनीष केमती ध्वंस पत्र यात्रा करे सब जे पैसा खोजु थाए पैसा पछरे सब गड़ौ थाए दिने तार ध्वंसर शेष सीमार पहुँची जाए निज जीवन ध्वंस घटे कि निज जीवन परिस्थिति बहुत खराब हो पड़े से चित्र तुम्हें पाइपर ये हंसगीति उपन्यास है। ओ आज छुआ मैंने क्लास 8 रखा मोटामोटी भाव में सब उपन्यास सारीदे आउ काली जदि आम क्लास करे तुम शांतनु कुमार आचार्य को पढ़ा टे बुझेगा।